Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, गुरु हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौरा हरि बोल, जय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौरा हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर परमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु लभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणीम्। श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। आजकार ये जो भगवद गीतार कोर्स सेशन चली तो समस्त आउ थे पुनर्बार स्वागत। आम आज पाठ करुचे श्रीमद भगवद गीता मौलिक रूपर अर्जुन विषाद जोगर श्लोक संख्या 27 एवं 28। तो समस्ते बही देखिकी जेहेतु मु बहुत स्पीड रे पढ़ी, समय बहुत कम अच्छी, सहित पर्पट बहुत बड़ अच्छी, तेणुक मु बहुत स्पीड रे पढ़ी। तेणुक आपण मान पाखे भगवद गीता रखु और से अनुसार सेटा देखु प्रभुपाद कौन पर्पट में कहते। श्लोका 27। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषिदन्निदमब्रवीत्। अर्थात तान् सेमानंकु समीक्षा उत्तम भाव देखि सह से कौन्तेय कुंती पुत्र सर्वान् समस्तंकु बंधून बंधु मानंकु अवस्थितान अवस्थित कृपया दया जोगु परया अत्यंत आविष्ट विचलित हुई विषिदन दुख प्रकाश करी इदम एहिपरि अब्रवीत कहिलो। जेतेबेले कुंती पुत्र अर्जुन तांकर विभिन्न प्रकार भाई बंधु कुटुंब आत्मीय स्वजन मान को देखिले से दयारे विगलित हो गले एवं निम्न मते कहले। तापर श्लोक संख्या 28 जेतु एई श्लोक संख्या 27 रो कोनसे पर्पट नाही, तापर हम श्लोक संख्या 28 को पाठ करबा। अर्जुन उवाच दृष्टम दुष्टेमं दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण जुजुश्चुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण जुजुश्चुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण जुजुश्चुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। ए श्लोकर
श्लोक शब्दानुवाद बोल दिया कला। अर्जुन अर्जुन उवाच कहले दृष्ट्वा देखी इमं एहांकु स्वजनम आत्मीय सुजन मानंकु कृष्ण हे कृष्ण जुजुच्छुम समस्ते युद्ध करिबा मनोवृत्ति रे समुपस्थितम निज सम्मुखरे उपस्थित होइथिबार सिदंती करुछि मम मोर गात्राणी शरीर अंग प्रत्यंग मुखम मुख च मध्य परिशुष्यति सुखी जाउछि। एई श्लोक अनुवाद अर्जुन कहले हे प्रिय कृष्ण मोर आत्मीय स्वजन और बंधुगण को युद्ध करने मनोवृत्ति रे एठारे उपस्थित देखी मोर शरीर अंग प्रत्यंग मान थरी उठुची एवं पाटी सुखी जाउची। ए श्लोक रे शिल प्रभुपाद द्वारा एटा भावार्थ जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जो लोकर भगवान के प्रति भक्ति अच्छी ताठारे समस्त दैवी संपद बा दैव देवगुण देखा मिले। देवता मान ठारे जो सब गुण देखा मिले भगवान भक्त ठारे से सब गुण देखा मिले। किंतु जे भक्त नुहे अर्थात अभक्त से भौतिकता दिगरे शिक्षा सभ्यता आदि जेते उन्नत हेले भी ताठारे देवगुण न थाए। तेणु अर्जुन युद्ध क्षेत्र में निजर भाई बंधु देखिए हाँ अर्थात अपर पक्षरे सेमाने जे युद्ध करने को आसी दंडायमान होइछन्ति यहाँ देखि से दयार्द हृदय हो गले। प्रारंभ तो से निज पक्षर सैन्य मान के प्रति सहानुभूतिशील होई उठिथिले किंतु वर्तमान से अपर पक्षर सैन्य मान को देखी एवं सेमानंकर आशु मृत्यु कथा चिंता करी बड़ दयार्द हृदय हो गले। सेमानंक कथा भाबी तांकर शरीर अंग प्रत्यंग थरी उठिला एवं मुख शुष्क हो गला। से सेमानंकर युद्ध करने मनोवृत्ति को देखि खूब आश्चर्य हो गले। वास्तव पक्षरे अर्जुनंकर जो माने रक्त संपर्क अर्थात अति आपणार लोक से माने समस्ते तांको सहित युद्ध करने को आसिछन्ति। अर्जुनंक परि एक भक्त यह देखि अत्यंत विचलित हो पड़िले। जदिओ एकथा एठारे वर्णना करा जाय नहीं तथापि व्यक्ति खूब सहजरे भाभी पारिबो जे केवल जे अर्जुनंकर शरीर अंग प्रत्यंग थरी उठिला एवं मुख शुष्क हो गला सेतिकी नुहे से आत्मीय स्वजन मान को देखी निजर ऑडियो समस्त बंद कर दियंतु। हाँ दुर्बलता जो जे अर्जुन ठारे ए प्रकार लक्षण प्रकाश पाउथिला ताहा नुहे तांकर हृदय कोमलता जो एपरी लक्षण सब प्रकाश पाउथिला। यह हूँ भगवान एक शुद्ध भक्तर लक्षण। तेणु कह जस्यास्ति भगवत भक्तिर पिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुराः अरे हराव भक्तस्य कुतो महद गुण मनोरथेनासति भावतो हरिः। यहाँ श्रीमद भागवतम पंचम स्कंद 18 अध्याय 12 नंबर श्लोक जो व्यक्तिर भगवान के प्रति अहेतुकी भक्ति अच्छी ताठारे समस्त प्रकार देवगुण परिलक्षित हुए किंतु जे भगवान भक्त नुहे ताठारे केवल भौतिक योग्यता ही देखा जाए जार मूल्य खूब कम। यार कारण होची से केवल मानसिक कल्पना ही करि चली अर्थात कल्पना विलासी हो एवं यह निश्चित जे से अति मोहिनी भौतिक शक्ति प्रति आकृष्ट हो पड़ी। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिने। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधुवे च पतितानां पावनेभ्यश्च। हरे कृष्णा। तो आजिकार एई भगवत गीता क्लास रे आमे पाठ करूछे अर्जुन विषाद योगर श्लोक संख्या 27 एवं 28 दुईटी श्लोक आमे आज डिस्कशन करबा। तो समस्त निज खाता पेन रेडी रखतांतु। तो समस्त जहाँ भी किसी जिन नोट्स आसिबो तो समस्त सेटा को टिप्पणी कर रखिदिन। तो श्लोक पूर्व मु किछि कहबाकू चाहूची, डिस्कशन कराया चाहूची पूर्वर घटना सब कौन घटिथिला कि जेतेबेले आरंभ होइछि महाभारत युद्ध। धृतराष्ट्र ए अध्याय रे एभली वर्णना कराइछि कि धृतराष्ट्र बसिचंती तांकर राजमहल रे, राज सिंहासन ଉପରେ जाबुड़ी धरिचंती। तांकर कौन प्रकार इच्छा नहीं से राज सिंहासन को अन्य काहाकू छाड़िया पई। से तेणिकी निज सामने निजर भाई किंबा निजर माने भाईर पुत्र माने हुंतु किंबा तारंकर नाती माने मध्य हुंतु काहांक ପାଇଁ कि मध्य से सिंहासन को छाड़िबाकू चिंता करि नाहांती। से केवल चाहुचंती कि मु ही एका ए सिंहासन ଉପରେ बसिबाकू योग्य अटे। इभेन इफ धृतराष्ट्र केबे भी चाहि नथिले कि तांकर पुत्र माने मध्य निजर निजर पुत्र माने निजर रक्तगत पुत्र माने दुर्योधन दुशासन परिका पुत्र माने सेमाने मध्य तांकर सिंहासन पे बसंती। से केबे भी एहा चाहि नथिले। तेणु करी तो तांकर मन भितरे एभली एक युद्ध निर्माण होइतिला जहा कि जेतेबेले बाहर प्रत्यक्ष भूत होइतिला ताहा महाभारत रूपक एक भीषण युद्धରେ परिणत होइतिला। जोंथरे कि तांकर निजर ही पुत्र माने गोटे परे गोटे 100 गोटी पुत्र माने 100 टी आहुति पड़िला परी सेतिरे आहुति पड़िए। आ धृतराष्ट्रंकर सेतिरे मध्ये कोनोसी प्रकार रो परे ग्लानि मध्ये आसी नथिला मन मध्ये। तेणु करी तो जेतेबेले आपण माने भागवतमर प्रथम स्कंद रे देखिबे तो सेतेबेले जेतेबेले हमर विदुर विदुर महाशय जेतेबेले आसीचंती तांकर कुरु वंश को फेरिकी से तीर्थ भ्रमण करने पूर्व कौन है ना ये जो घटना घटी तो ठीक द्रौपदी वस्त्रहरण परे परे विदुर को बहुत तात्सल्य कर विदुर ए समस्त अन्याय पांडव मान प्रति जो अन्याय होता ता उपरे निजर स्वर उत्तोलन करते से कि व्यथिग्रस्त हुई दुर्योधन बहुत कटु कथा कहते क्या विदुर विदुर महाशय। तो विदुर महाशय एथरे बहुत लज्जा बोध करी से तुरंत तांकर समस्त राजपाट राज जेतेक कार्य थिला ता सहित निजर गृह मध्य निजर साम्राज्य सब कुछ त्याग कर से तीर्थ भ्रमण उद्देश्य पड़े जाते। जितेबाला पुनर्बार से फेरिक आसी मैत्र मुनि सहित संवाद कर भागवतम प्रथम स्कंद बहुत सुंदर भाव वर्णना कराई। हाँ तो जितेबाला विदुर फेरिक आसी धृतराष्ट्र को देखुं कि धृतराष्ट्र केबे भी इच्छुक नथिले तांकर से जो राज व्यसन को त्याग करिया तांग। तेणुक बहुत कटु कथा कही विदुर भर्त्सना करी धृतराष्ट्र को मनै छंती कि एबे तुमरो 51 वर्ष हेलानी तुमको एबे एका वन को जीवा आवश्यक। तेणुक तुमे एका वन को निजर पत्नी को सांगरे धरी जीवा आवश्यक किंतु तुमे कौन करछो एठी ना साम्राज्य व्यसन जो रही राजकीय चालीचलन रही तुम्हें जाबुड़ी धरी रखिछ जोटा कि संपूर्ण निरर्थक तुम जीवन में एवं तुम्हें से भीमर अईठा खाऊच जो भीम तुमर 100 जन पुत्र मान को हत्या कर। जितेबाला धृतराष्ट्र ये श्रवण कर वैराग्य आसी परवर्त मत से भगवत प्राप्त मत जंगल को रही। किंतु ए समय जो युद्ध चली धृतराष्ट्र मनरे संपूर्ण कूटनीति भरी होती जार
ଚିନ୍ତାଧାରା କୁ ନେଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟକୁ କଣ ନା ମୋର ପୁତ୍ର ଆଉ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର ମାନେ ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଣ ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କରୁଛି ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କଣ କରୁଛି ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭୀମ କଣ କରୁଛି ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୁଖରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା କିଛିଟା ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲେ କି ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସେନା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସେନା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ହୃଷିକେଶ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ କି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ଭଗବାନ ହୃଷିକେଶ ହଁ କହିଥିଲା ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ହୃଷିକେଶ ହୃଷିକ ଦମ୍ୟା ଲହ ନିଜ ପାଶେ ଅର୍ଥାତ କି ତୁମେ ହଉଛି ହୃଷିକେଶ ଅର୍ଥାତ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରିବା ପାଇଁ କି କେବେ ମୁଁ ତାହା ସଂଯତ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହଉଛ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତୁମେ ଯେହେତୁ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରିପାରିବ ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଆପଣ କୃପା କରି ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ଏହା ଭକ୍ତି ବି ଠାକୁର କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ହୃଷିକେଶର ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ତ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଗାମ ଛଡା ହେଇ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏବ ମୁକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ଗୁଡାକେଶ ଭାରତ କି ହୃଷିକେଶ ଏବଂ ଗୁଡାକେଶ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗୁଡାକେଶର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯିଏ ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି କଥା ଏମିତି ଆସେ ମହାଭାରତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ମୃଗୟାରେ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ହୋଇଯାଏ ତ ସେ ସମୟରେ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରୁହନ୍ତି କିଏ ଅର୍ଜୁନ ରୁହନ୍ତି ତ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଘୋଡା ଉପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ସେମାନେ ଶୟନ କରିଯାଆନ୍ତି ଘୋଡା ଗାଡିରେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟିଏ ଘୋଡା ଉପରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଘୋଡାରେ ଟବଡକ 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 କରିକି ଏଭଳି ଆଗକୁ ବଢିଥାନ୍ତି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ପଲକ ମଧ୍ୟ ସେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ଡେଡିକେଟେଡ ଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଉଠିକି ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡା ଉପରେ ବସି ବସି ଏଭଳି ନୁହେଁ କି ଘୋଡା ଉପରେ ହିଁ ଘୁମେଇ ପଡିବା ଘୋଡା ଉପରେ ହିଁ ବସି ବସି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବାସ୍ ଏଭଳି ଶୟନ କରିକି ଘୋଡା ଚାଳନା କରି ଆଗକୁ ବଢିଯାଆନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସମୟ ଆସେ ତ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଘୋଡାରୁ ଉଠିକି ପୁଣି ଯାଆନ୍ତି ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା କି ମୁଁ ଏଇଭଳି କୋମଳ ଶଯ୍ୟା ହେଲେ ହିଁ ଶୋଇବି କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ରେ ଅଛେ ତାହେଲେ ଶଗଡ ଗାଡି ହେଲେ ହିଁ ଶୋଇବେ ଯୋଉଠି ପଡିଥିଲେ ସେଠି ଶୋଇପଡୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ନିଦ୍ରାକୁ ପରାଭୂତ ମଧ୍ୟ କରିଦଉଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ନିଦ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଥିଲେ ନିଜ ପାଖରୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଦ୍ରାକୁ ସେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ସେ ଅନେକ ସାରା ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ବା ସରସନ୍ଧାନର କୌଶଳ ସେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ତ ଯେହେତୁ ନିଦ୍ରାକୁ ପରାଭୂତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଥିଲା ଗୁଡାକେଶ ତ ହୃଷିକେଶ ଏବଂ ଗୁଡାକେଶ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗୁଡାକେଶ କାହାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ନା ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ରଥକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବା ଦୁଇ ସେନାର ଠିକ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋର ସମକ୍ଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରି ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ରଥଟିକୁ ମଝିରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନେଇ ମଝିରେ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିକି ପୁରା ହତବା କି ନିଜର ହିଁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ନିଜର ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମାନେ ନିଜର ମାମୁଁ ଭଣଜା ପୁତ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ର ଭାଇ ନାତି ବନ୍ଧୁ ଏଇ ମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଯଦି ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି
ତାହେଲେ କାହାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି, କାହାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରିବି, ଏଡେ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଠିଆ କରିବି, ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ନାମରେ ଯାହାର ନାମ ସମଗ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିଦିତ ହବ। ତ କାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବି? ଅର୍ଜୁନ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି ଆଜିକାର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ସିଦନ୍ତି ମମ ଗାତ୍ରାଣୀ ମୁଖಂ ଚ ପରିଶୁଷ୍ୟତି, କି ମୋର ମୁଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସିଦନ୍ତି ମମ ଗାତ୍ରାଣୀ, ଅର୍ଥାତ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଥରି ଉଠୁଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି କି ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋର ହିଁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଭୁପାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ କି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦେହର ଥରିବା, ମୁଖ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଟା ତ ପର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି ଗୁଡାକେଶ। ତ ଜଣେ ନିଦ୍ରାକୁ ପରାଭୂତ କରିଛି, ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିପୁଣ, ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧକାରୀ ବା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଯୋଦ୍ଧା ଅର୍ଜୁନ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସି ଯାଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରି ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଖସି ପଡୁଛି। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ହଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର, ଯିଏ କି ଗୁଡାକେଶ ଅଟନ୍ତି। ଗୁଡାକେଶ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି? ସ୍ଵୟଂ ହୃଷିକେଶ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ, କପିଧ୍ୱଜ, ତାଙ୍କର ପତାକାରେ ସ୍ଵୟଂ କପିବର ହନୁମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏ କି ଅତୁଳିତ ଗୁଣ ବଳ ଧାମ, ହେମ ଶୈଳାବ ଦେହମ, ଶୈଳ ପରି ଦେହ ତାଙ୍କର, ବଜ୍ର ପରି କଠୋର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏଭଳି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଏଭଳି ଆସିଛି କି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ, କି ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶରୀରରେ, ତ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ଭାବିପାରେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମକ୍ଷରେ ରଖି ସେ ଏଭଳି କଥା କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ହଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଗଲା, ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖ କି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ କୌରବ ସେନା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିବ୍ରତତା ମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟଥିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖ, ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଦେଖ। ଏ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ସାରିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସ୍ଵୟଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଦେଖ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଏହା କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ, ତମ ମନରେ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ତୁମର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଯିବ। ତ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଭଳି ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିଭୂତ ହଉଛି ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ। ଆମେ ଧରି ନେବାନି କି ଅର୍ଜୁନ ତ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେଖ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଏ, ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଏ, ତ ଏସବୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିକା ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଖାଯାଏ। ହଁ, କୁହନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କଣ ପାଇଁ ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କଣ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଭାବ ପୋଷଣ କଲେ, ସେସବୁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। କାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବର କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞେତେ ନ ଜାନେ, ଅର୍ଥାତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଅଛି, ଯାହା ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ତାକୁ କେହି ବିଜ୍ଞ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି।
ଆମେ ମାନେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ତ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଭୟାନକ ବାତାବରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛି କି ଅର୍ଜୁନ ଅ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦେଖିକି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଏଭଳି ଭୟାନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମେ ସକଲି ଅସାନ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅତଏବ ସାମ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମ, ଭୁକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତିର ଆଶା କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଯୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡିଯିବି, ଏଭଳି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଚୁଟକି ବଜେଇଲେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧିର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେମାନେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ, ସବୁବେଳେ ଚିଡଚିଡ, ସବୁବେଳେ ଷଡ ରିପୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରାଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ନିଷ୍କାମ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ତା ଚରଣରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଆସିକି ଆକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି କି ହେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ କି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିମାନ ଉପରକୁ ଚଢିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେହେତୁ କିଛି ପାହାଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ତରଫରୁ, ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯମରାଜ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁ ଯମରାଜ ଆସିକି ହାତ ଯୋଡିକି ଅବନତ କରିକି ଆଣ୍ଠେଇକି ବସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ପାଦ ଦେଲେ, ପାଦ ଦେଇକି ଚଢିଲେ କାହା ଉପରକୁ? ବୈକୁଣ୍ଠର ବିମାନ ଉପରକୁ। ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଜାଣିପାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବିବା ଦରକାର ନୁହେଁ କି ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ଅଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ତ ତା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା କି ଯୋଉମାନେ ଅ ଦେବତା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବା ଓଲଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଭବେ ଦ୍ୱିଜ ଅସୁର ସ୍ତବିତ। ଯଦି ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସୁର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଧା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସୁର, ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଏବଂ ତାପରେ ଭାଗବତମରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଯସ୍ୟାସ୍ତି ଭଗବତେ ଭକ୍ତି ଅକିଞ୍ଚନା ସର୍ବେ ଗୁଣୈ ତତ୍ର ସମାସତେ ସୁରାହା। ସୁରାହା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦେବତା ମାନେ। ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତା, ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବ ଗୁଣ ମାନ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଆଉ ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଣ ଥାଏ ନା ଜୀବନ ଜୀଇବାର କଳା ଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପାର୍ଥିବ ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ସବୈ ପୁଂସା ପରୋ ଧର୍ମୋ ଯଦୋ ଭକ୍ତିରେ ଅଧୋକ୍ଷ୍ୟତେ ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତାମ୍ ଯଦାତ୍ମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଉ କରୁଛେ, ତ ସେଇ ଭକ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଅଛି। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଭୌତିକ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଅଛି ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନ। ଭୌତିକ ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୌତିକତା ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା? କେବଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, କେବଳ ଆମର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଜାତ ହବ। ତ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ନିତ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ ଆଡଭେଞ୍ଚରମୟ ଜୀବନ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ବାସୁଦେବେ ଭକ୍ତିର ଜନୟତ୍ୟାଶୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ହଁ, ବାସୁଦେବେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଜନୟତ୍ୟାଶୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଜଣେ କରେ ତାହେଲେ ତାର ହୃଦୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଆସିକି ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ମଠରେ ଖାଇ ଖଟରେ ଶୋଇବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ହଉଛି ଭୌତିକ ତାର ବୈରାଗ୍ୟ।
अर्थात भौतिक जिनस आम ठाରୁ ସବୁ କିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଠାରୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକତା ଜିନିଷ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଭକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଶୃଣୁବତାଂ ସ୍ୱକଥା କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟନ୍ତସ୍ଥ ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୂନତି ସୁରସିତ। ହୃଦୟରେ ଯେତେ ସବୁ କଳମସ ମାନ ଅଛି ଭୌତିକତା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏ ଶୁଣିବା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ଯୋଉ ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ଅଛି ଏକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶେଇଲେ ହିଁ ଆକୁ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେଇ ଭକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେତେ ସାରା କଳମସ ମାନ ରହିଛି ଯେତେ ସାରା ମଇଳା ମାନ ରହିଛି ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା। ପୂର୍ବ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରପାତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି କି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଥରିବା ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ ତ ସେଇଟା କଣ ଅଟେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉ ତ ଆମର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ଆମର ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଚାଲି ଆସେ ଆମେ କାନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ଆମର ଓଠ ଶୁଖିଯାଏ। କିମ୍ବା ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଏ। ସମ୍ବାକୃତି ହେଇଯାଏ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଯାହାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ ସାତ୍विକ ବିକାର ଭାବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଏଇ ଅଷ୍ଟ ସାତ୍विକ ବିକାର ଆମର ଜାତ ହେଲା ତାହେଲେ ତାହା ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଯଦି ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏଇଭଳି ଅଷ୍ଟ ସାତ୍ବିକ ବିକାର ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କୁହାଯିବନି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ସର୍ବନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାରଣ ଭୌତିକତାରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ ତାହା ସ୍ଥୂଳ ଅଟେ ବା ତାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ ତାହା ନିତ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଦୁଃଖଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ଏଥିରୁ ଓଭରକମ କରିପାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଦୁଃଖ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯୋଉ ଓଠ ଶୁଖି ଯାଉଛି ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହଉଛି ଏଥିରୁ ଆମେ ଓଭରକମ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଜିର ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ କି ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ସିଦନ୍ତି ମମ ଗାତ୍ରାଣୀ ମୁଖମ ଚ ପରିଶୁଷ୍ୟତି ତ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଜାବୁଡିକି ମଧ୍ୟ ଧରିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କୋଟି ନା କୋଟି କଳିଯୁଗ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଛନ୍ତି ବା ମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଯେମିତି ଭକ୍ତି ଚାରୁସାର ମହାରାଜ କହନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଯେତେ ଦୂରରେ ଆପଣ ଥାନ୍ତି ଯୋଉ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧାମରେ ନ ମଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଧାମ ଦେଖିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ଭକ୍ତି ନା କି ଇଚ୍ଛା କରିବା ଓହୋ ମୁଁ ଯାଇକି ଧାମରେ ରହିବି ଧାମରେ ଭଜନ କରିବି ଧାମରେ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ମୋର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ କର କେବେ ହେଇପାରିବ ନା। ଗୋଟେ ଭଲ ଶ୍ଲୋକଟେ ଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଯୋଉଥିରେ କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଧାମରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି କେବଳ ସ୍ନାନ କରିକି ବୁଲିକି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ କେବଳ ବ୍ୟର୍ଥତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାର କୌଣସି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଧାମରେ ଯାଇ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ବା ଭଗବତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଜୀବନ କେବଳ ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବ। ସେଇମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧାମ ବୋଲିବାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଅ ମନରେ ଭକ୍ତି ନଥାଇକି ଉପର ଆଡୁଆ ଭକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତି ଉପରେ କାନ୍ଦିବା ବୋବେଇବା ଉପରେ ଡେଇଁବା କୁଦିବା ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ଵାରା କିଛି ଲାଭ ହବ। ମନ ଭିତରେ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆବାହନ କରିବା ଦରକାର ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଭକ୍ତି ମନରେ ଜାତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଉପରେ ଠାଉରିଆ ଭକ୍ତି ଦେଖେଇବା ତାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। କେବଳ ଏଭଳି ଆସକ୍ତି ହିଁ ମନରେ ଜାତ ହବ ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କି ଜୟ ଜଗତ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଆମେ 1-2 ମିନିଟ ସମୟ ନବା ତା ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନେଇପାରିବା।
हरे कृष्ण कांकर किसी प्रश्न अच्छी प्रभु जी आगे हरे कृष्ण जो हरे कृष्ण अंत अवस्था आम केमती माने भगवान को दर्शन पाई परिबा आउ थे कहते जीवंत अवस्था आम केमती भगवान को दर्शन कर परिबा माने माने रियलिटी रे देखि परिबा तो जीवंत अवस्था आमे किभଳି ଦେଖିପାରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ସାମ୍ନାରେ ବି ଯଦି ଠିଆ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଏ କୋଉ ମେକଅପ୍ ପାର୍ଟିରୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଡ୍ରାମା ବାଲା ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିପାରିବ ଯେତେବେଳେ କୁହା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ହଉଛି ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଚୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ଥ ସदैव ହୃଦୟସୁ ବିଲୋକନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ନିଜ ଆଖିରେ ଲଗେଇବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ କୋଉଠି ମିଳିବ କୋଉଠି ବଜାରରେ ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି ମିଳିବନି 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 50 60 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 1000 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନକୁ କିଣିକି ଆଣିପାରିବା କେତେବେଳେ ଆଣିପାରିବା ନା ଇସ୍କନ ପରିକା ସପ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏଇ ମ୍ୟାଚଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ସପ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଆଉ ଏଇ ମ୍ୟାଚଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ସପ ରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରେମ ରୂପକ ମ୍ୟାଚଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମ୍ୟାଚଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ରୂପକ କଳା କାଜଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଖିରେ ଲଗେଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କହିଲି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ତା ଯୋଉ ଅଛି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହବ ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କାହାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंड प्रणाम आमे केमती शुद्ध भक्त हेई परिबा तो जो श्रवणर सॉरी भक्तिर जो 9टी अंग रही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम प्रत्येक अंग को आम प्रत्येक दिन अभ्यास करने आवश्यक जी भी पारुचे श्रवण भगवान की श्रवण करवा भगवान कथा श्रवण करवा जहाँ भी किसी स्थिति आसे ताकू श्रवण करवा जड़े महाराज कहती शुद्धतार अर्थ नुहे कि आमे संपूर्ण कौन कहे दिव्य हो चारिटा भुज बाहरी जीव हाँ शरीर आलोक पूरा विच्छुरित होता सेटा शुद्धता नहीं शुद्धता कौन ना श्रील प्रभुपाद आमको जो सिस्टम बनेकी जाइछन जमती कि प्रत्येक दिन आमको 4:30 पूर्व उठिबार अच्छी स्नान नित्यकर्म सारिकी ठीक 4:30 परफेक्ट टाइम श्रील प्रभुपाद वर्ल्ड वाइड रे 4:30 टाइम देते 4:30 आम मंगल आरती अटेंड करवा तापरे जो 4:30 मंगल 4:30 ରୁ 5ଟା मंगल आरती सर 5टा बा 5:30 5:30 बेलू आमर जप स्टार्ट हो भगवान नित्य नैमित्तिक हरिनाम को जप कर 16 माला सकाळु शेष हो प्रॉपर टाइम देते 5:30 ରୁ 7:30 तापर 7:30 ରୁ तापर जेतेबेले होची तापर गुरु पूजा करबा हमर परमाराध्य गुरुदेव तथा श्रील प्रभुपादंकर दुई जनकर गुरु पूजा कर गृहस्थ जीवन कथा मध्य कहूँ गुरु पूजा करवा तापरे प्रसाद पाइबा प्रसाद पाइकी तापरे निजर कर्म क्षेत्र को जीवा तापर कर्म क्षेत्र रू पुणी आसिले संध्या आरती करवा घरे संध्या आरती कर सारा पुणी भगवान किछिटा हरिकथा श्रवण करवा तापर पुणी निजर शयन स्थान को जीवा शयन करने आ शीघ्र शोवा शीघ्र उठा ये हूँ साधनार गोटे श्रृंखला एटा शिल प्रभुपाद या धार्य कर तो शिल प्रभुपाद ता भीतर कौन कौन रखी जो मैंने जड़े प्रश्न करे कि मो पाखे तो समय ना से समय मोर डिस्टर्बेंसेस हो जाऊँ मु अन्य कुआडे चली जाऊँ हाँ तो मुझे करी तो प्रथम ध्यान देवा आवश्यक शिल प्रभुपाद ये समस्त स्केड्यूल भीतर कौन कौन रखी श्रवणम हरिकथा श्रवण करवा रखिंट कीर्तनम भगवान कीर्तन करवा मंगल आरती कर कीर्तन करवा रखिंट कीर्तनम स्मरणम भगवान को स्मरण करने की रखिंट कौन जप करवा स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदन सबु किसी अंग को रखिंट तो
ଆମେ ସେଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର କି ଆମର ଯୋଉ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହିଛି ଆମର କାମ ଗୁଡିକୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ସେଟଲ କରିକି ତା ଭିତରେ 9ଟି ଯାକ ଅଙ୍ଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିବା ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା। ତ ଶୁଦ୍ଧତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଣେ ଯଦି ଠିକରେ ନିଜର ସାଧନା କରୁଛି ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଜଣେ ନ କରି ବି ପାରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବଦା ଭକ୍ତି କିଞ୍ଚିତ ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଭାଗ ଯଦି ସେ କରୁଛି ସେଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ଜୀବନ ଅନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ହରି କଥା ପ୍ରବଚନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେନି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି 80 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ତାଙ୍କର ଶରୀରର ହାଡ ଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଶରୀରରେ ମାଂସ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଛି ଏ ସମୟରେ କେହି କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେନି, ଅସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସତଗୁଣ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର 10ମ ସ୍କନ୍ଧକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ବିମୋହ ଲୀଳାକୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ସାଧନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଶୁଦ୍ଧତା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା ତାପରେ ସେ କହିଦବା। ଆଉ କାହାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ? ହରେ ଠିକ କୃଷ୍ଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ, ହରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ। ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଯଦି ଭକ୍ତ ବନିଯାଏ, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ତ ଆଉ ଯୋଉ 5 ଜଣ ଥିବେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ କେମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆଣିବେ? ତ ସିଏ ଯେହେତୁ ଭୌତିକ ମାନେ ଏମିତି ଗୀତା କ୍ଲାସ ଆମେ ଧର କରୁଛୁ କି ଷୋଳମାଳା ଜପ କରୁଛୁ, ସେ ଆମକୁ ସେଇଟା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆଣିପାରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୋଧ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଏତ ଆପଣ ମାୟା ସଂସାର ଅଛନ୍ତି, ମାୟା ଦେବ କେବେ ବି ଚାହିଁବେନି ଜଣେ ତାଙ୍କ ସଂସାରରୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ, ମାୟା ଦେବୀ କେବେ ବି ଚାହିଁବେନି। ବିରୋଧ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ବିରୋଧ ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଠିକରେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯଦି ଠିକରେ ଆପଣ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଯଦି ସୁବିଧା ସହଜ ଆକାରରେ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଠକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ବିରୋଧ ଆସୁଛି, ଯଦି ବାଧା ଆସୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣ ଠିକରେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ହରିନାମ ଅଛି, ବହୁତ ପବିତ୍ରତମ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ, କାରଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅହମ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍, କି ମୁଁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ସେମାନେ ଆମେ ଯଦି ଠିକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଠିକରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଆମେ ଯଦି ନିଜ ସାଧନାରେ ଠିକରେ ଦୃଢରେ ରହିବା, ଭଗବାନ ଦେଖିବେ ଆରେ ଦେଖ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏତେ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ମୋର ଭକ୍ତି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କଣ କରିବେ, ଦୟା ପରବଶ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିବେ ନିଜେ କି ସେଇ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ସେମାନେ ପର୍ସନାଲି ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। अरे